ਵੇਖਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਸਾਰੇ ਪਰ ਗੁੱਡ ਫਾਰਮ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਬਾਈ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਆ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਈਏ। ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਖੁਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਠੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਗਾ ਜੀ ਸ਼ੈੱਡ ਆਪਣਾ, ठीक है। हूँ मैं शैड बनाया, ठीक है ना। ये तकरीबन कमरा पूरा वा इदा दीवार तक कमरा एक बार थले जड़ा वा, ये तकरीबन हैगा वा 14x17 का मेरा ख्याल कमरा साडा। उपर यह हैगा मेरा ख्याल 10x14 का शायद, अंदर 10x14, ठीक है ना, जरा शैड वा। तो यदी हाइट जी घट ही रखी आ, क्योंकि छत के उपर हैगा वा, तो जिहदी वजह तो जी हवा वगैरह वा ना, वो तुहानूं पता वा ऊंचाई ते हवा ज़्यादा हुंदी आ, ते इस करके छत से तकरीबन जेह्ड़े परदे आ ना, ते परदे 3 वार लाए तकरीबन, उत्ते गड्ड रखिया वा, फिर उत्ते छत वाला समान आ जांदा सारा। ते इस करके इहदी हाइट जिहड़ी आ घट रखी आ, ठीक है ना। ते ताकि जी हवा की क्रॉसिंग है ना, वो ज़्यादा ना हो सर्दियों के विच, ठीक है ना। गर्मियां वो सारे जेह्ड़े आ खोल देईदे आ, क्रॉसिंग वगैरह हुंदी रहिंदी आ। पहलां भी असीं बकरियां रखियां हुंदियां सी 2020 दे विच, उदों असीं लईआं सी, उदों भी साडा बकरियां दा इस जगह ते शैड हुंदा सीगा, ठीक है ना। ऐसे लेकिन उदों शैड ऐ नहीं सी बनाया हैगा, इदां नहीं सी हैगा। ऐ जेह्ड़े बांस वगैरह पे आ ना, ये साडे कोल उदों दे पे होए आ। ते ओह् तुहानूं सामने देख सकदे आ, पिलर खड़ा वा बांस वाला, ये असीं इत्थे बकरियां दा ढारा बनाया सी इस जगह ते ना, इस जगह ते ये साडे कोल तकरीबन उदों दा ही पिया होया समान सारा। तो असीं उदों ना सिर्फ इधरों आ गाडर तो पर लंबाई च बांस पा दित्ते सीगे, ते उत्ते असीं ओह फिर बालन वगैरह वा ना छापर छूपर पा के तरपालां तरपूलां पा के उत्ते बालन रख दित्ता सी। ते जेह्ड़ा ना साडी बकरियां जेह्ड़ियां ठंड तो बच जंदियां सीगियां, लेकिन ओह्दे नाल एह् असीं जो सर्दियां किते बारिश वगैरह पैंदी सी ना, ते ओह् तुबका चोई जांदा हुंदा सीगा पानी दा ना, कितों छापर पाटा जां कितों तरपाल लीक, तो ओह् तुबका पानी दा चोई जांदा हुंदा सी। बकरियां जेह्ड़ियां डिस्टर्ब होंदियां सीगियां, तंगी हुंदी सी बकरियां नूं, ठीक है ना। ऐ हुण इंशाअल्लाह पूरा मजबूत कीता वा, छापर पाया वा, फट्टियां ला के बाले ला के उत्ते गारे दा ले दित्ता वा, ठीक है। इधर परनाला कड्ढ देना आपां इहदा, ते जेह्ड़ा कि फुल टोरी म्हौल है इस टाइम भी। हुण सानूं 3-4-5 साल ही हो गए तकरीबन पेठ देन साडा, हुण असीं बनाया शैड, नहीं तो पहलां देसी जगाड़ी जेह्ड़ा ला के ना असीं रखियां सी बकरियां। पहला तो थोड़ा शैड जरा हवादार होना चाहिए वा, सर्दियों में तुसीं उहनूं बंद कर दो, गर्मियों में तुसीं उहनूं खोल दो, ठीक है ना। यह चीज़ आ हवादार का ही मतलब आ, क्योंकि सर्दियों में हवा की सानूं कोई जरूरत नहीं हैगी, सिर्फ शैड वा। शैड तुसीं सर्दियों में बकरियां बाहर कड्ढ दो, बकरियां ईजीली जरा ना थल्लों पेशाब वगैरह उन्हां दा खुश्क हो जाता। तो हुण मेरी छत्त हैगी पक्की, ठीक है ना। कच्ची छत्त हुंदी मैं बकरियां इत्थे नहीं सी रख सकदा, क्योंकि छत्त जी सारी पट्ट देनी सी इन्हां ने। इस करके जेह्ड़े पैह्लां असीं बकरियां रखियां होईयां सी, ओह्दे विच्चों असीं सिर्फ एक बकरा बेचेआ सी अपना 55,000 रुपये का, ठीक है ना। उदों ये तकरीबन रेट चलदा हुंदा सीगा 2020-21 दे विच, ठीक है ना। उदों असीं एक बकरा बेचेआ सी अपना 55,000 रुपये का, ते जिहदे नाल असीं अपनी माशाअल्लाह साइडां दियां दीवारां सारियां करवाइयां सीगियां, पर्दे वगैरह, ठीक है ना। तकरीबन ओह उत्थों शुरू हुंदी आ, इस जगह तो पर्दे पिछे होए सीगे, उधरों उस तक पर्दे करवाए आ, ते इधरों फिर ऐ करवाए सीगे, ठीक है ना। तो वो 55,000 माशा साड़ी छत्त भी सारी पक्की हो गई, साढ़े पर्दे भी हो गए। तो फिर असीं बकरियां छत्त लैन के पहलां असीं थल्ले ना अपने वेहड़े च रखियां हुंदियां सीगियां। ते एक चीज़ ये हो गई जी थोड़ी भी, छत्त अगर थोड़ी पक्की आ तो ओहदी स्लोप होनी चाहिए, ओहदी पानी की ना ढाल ज़्यादा होनी चाहिए, लैवल जरा ना पानी स्पीड ना थल्ले नुआना चाहिए। हुण बकरियां वगैरह पेशाब करदियां वा, और बकरियां थल्ले पेशाब नहीं खलोंदा, ठीक है ना। वो पेशाब सीधा रुड़ के इधर आ जाता, इधरों सीधा वो सामने देख सकते हो, ठीक है ना, उत्थे खड़ा वा, ठीक है ना। यह जो पेशाब है ना, ये पेशाब बकरी थल्ले नहीं खलोना चाहिए, क्योंकि बकरी जी मर जाएगी, गिल्ली जगह तो नहीं बेगी। क्योंकि साढ़े नाल वाकया होए आ, ठीक है ना। सानूं पता वा गिल्ली जगह का की नुकसान आ, तो लेकिन सानूं उदों समझ नहीं सी हैगी एड्डी 2020 दे विच, ते जिहदी वजह तो असीं बड़ा नुकसान भी कीता सी अपना। नुकसान तो खैर नहीं, अल्लाह दा शुकर है साडी बकरी बकरा कोई ज़ाया नहीं सी होया,
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਐਕਸਪਾਇਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਫੀਸ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ੈੱਡ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸ਼ ਵਾ ਉਹ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਕੱਚਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਮੇਰਾ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਾ ਵਗੈਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਿੱਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਰੇਤਲੀ ਟਾਈਪ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਟਿੱਬੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਟਿੱਬਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਿੱਟੀਆਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਟਿੱਬੇ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਭੱਲ ਵਗੈਰਾ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਕਰੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਗੈਰਾ ਕਰੇ ਉਹ ਫੌਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ, ਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਦਾਂ ਪੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲੋਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਰੁਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੱਕਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੂਰਜ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ, ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਕੰਮ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਥਕਾਵਟ ਵਾਹਵਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੇਟ ਹੀ ਉੱਠੇ ਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਘਾਹ ਵਗੈਰਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂਰੀ ਦਾਣਾ ਰਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਸਲੋਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾ ਥੱਲੇ ਰੁਕੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਫੌਰਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਕਰੀਆਂ ਥੱਲੇ ਖੁਸ਼ਕ ਵਾ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬੈਠੀਆਂ ਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਬੱਕਰਾ ਇੱਧਰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਾਲੇ ਜਗਾਲੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਨੇ ਜਾਨਵਰ। ਦੂਜੀ ਵੀ ਸਲੋਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਥੱਲੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾ ਖਲੋਵੇ। ਅਤੇ ਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੈੱਡ 'ਚ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸੁੱਕ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਕਈ ਦਫਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਕ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਹੈਗੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਥੱਲੇ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਸਰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਸਲੋਪ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੇਗੀ ਰੁੜ ਜਾਏਗੀ, ਦੂਜਾ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਰੁੜ ਜਾਏਗਾ ਥੱਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਗਿੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੁੱਕ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਮੇਂਗਣਾ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਨਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਵਗੈਰਾ ਸੀਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਮਿਕਸ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੇ ਸੀਗਾ ਵਾਰ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਸੀਮੈਂਟ ਵੀ ਪਿਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੱਕੜ ਵਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੁੱਕ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਢੇਰ ਰੂੜੀ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਰੂੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਸੋਨਾ ਹੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਟੱਫ ਵਾ। ਖੈਰ ਵੱਡੇ ਬਾਲਟੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ 3-4 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾਰ ਦੇਈਦੇ ਆ, 3-4 ਬਾਲਟੇ ਇਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਖਿਲਾਰ ਦੇਈਦੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਂਗਣ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਂਗਣ ਹੀ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਕੋਈ 1-1, 2-2 ਇੰਚੀ ਦੀ ਤਹਿ ਬਣਾ ਦਈਦੀ ਆ ਥੱਲੇ ਰੂੜੀ ਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵਾ ਸਕੂਨ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਆ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਦੀ ਆ ਧੁੱਪੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਗਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਿੱਲੀ ਸਾਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟ ਦੇਈਦੀ ਆ, ਗਿੱਲੀ ਲੈ ਜਾਈਦੀ ਆ, ਸੁੱਕੀ ਫਿਰ ਰੱਖ ਦੇਈਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿੱਲੀ ਹੋਈ ਗਿੱਲੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਰੂੜੀ ਵਗੈਰਾ ਵਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖੇਤਾਂ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਖਿਲਾਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਥੱਲੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਟੋਏ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਰਹਿਣਾ, ਅਗਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋ ਜਾਣਾ,
ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਲਾ ਮਾफ़ ਕਰੇ 2-2 ਦਿਨ ਖਲੋਤੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੇ ਗੋਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਉਣਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਗਰ ਜਾਨਵਰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਹੋਣੇ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਿਆ ਵਾ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਆਖਰ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰ ਦਿਨ ਤੱਕ ਆ ਬੱਕਰੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਡੋਲਤਾ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜੰਮਦਾ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਉਹ ਸਿੱਖਦਾ ਹੀ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਉਸਤਾਦ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਜਰਬਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਿੱਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਦੀ ਘੱਟ ਵਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਰਪਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਰਪਾਲ ਪਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਪਾਲ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਹੈਗੀ ਆ ਜੀਨ ਦੀ ਤਰਪਾਲ ਆ, ਜੀਨ ਦਾ ਕੱਪੜਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੋਟੀ ਤਰਪਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ। ਇਹ ਤਰਪਾਲ ਆ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਪਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕਾਲੀ ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਾਲੀ ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ ਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅੱਗੇ ਇੱਦਾਂ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹਵਾ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਕਰਾਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕਾ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਕਾਨਿਆਂ ਕੁੰਨਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਝੋਨੇ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚਾਵਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਰਾਲੀ ਕਹੀਦਾ ਆਪਾਂ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ। ਇੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ। ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਵਾ, ਸਰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਵਾ, ਗਰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਆ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਛੱਤ ਆ, ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਪੈਲਟ ਲੱਗੇ ਆ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਰੁਕਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜੀ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਤੀਆਂ ਜੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਵੋਗੇ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਇਹ ਸਫਾਈ ਵਗੈਰਾ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।